He Yeah, is very he's much abusive. abusive. Yep. He's too much abusive, and he used to talk, something which not even relevant with the topic. He always divert to so many other topic which is not even good. He don't stick on a single topic. Yep. Okay, it's too much background noise. Okay, let's see what is the problem. Hello. Yep. Yeah, is that Ha- okay now? The background noise. Yeah, it's now okay. Fantastic. Yeah. Okay. Okay. Okay, let's talk about. So, I heard when you started, it was a Hmm. really appreciable uh, conversation, not conversation, the lecture that you did initially when you started. আমি বলবো যে আপনি এভাবে একটু প্রতিবার স্টার্টিংটা এভাবে করেন, খুবই ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, খুবই ভালো Subhanallah. লেগেছে আমার। মানে আমি যখন থেকে শুনলাম, এবং আপনি যে সফটলি সবসময় কথা বলেন, যে এক্সপ্লেইন গুলি করেন, এটা অসাধারণ ছিল, এবং আমি আশা আল্লাহ করবো যে আরো আপনি এভাবে কন্টিনিউ করবেন। সবকিছু আল্লাহ আল্লাহ তাআলার জন্য হয় ভাই। আমরা আসলে কিছুই বলতে পারি না, আল্লাহ বলিয়ে দেয়। ওকে, 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 ওকে। My baby just wake up suddenly. Oh, 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 that's good. Give my adore to him. Yeah, Oh, she's here. oh, আসসালামু আলাইকুম। Say hello. Hi. Say আমাকে salam. Salam আমাকে দাও। আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? ওয়ালাইকুম আসসালাম। তুমি ভালো লক্ষ্মী মেয়ে। Okay, আহ, brother. কিন্তু তুষার ভাই, Now, জি ভাই। হ্যাঁ, কথা কথা হচ্ছে আপনাদেরও কথা বলতে হবে। মানে কথা তো আমরা সবাই বলতে, হ্যাঁ, আল্লাহ আল্লাহ ভালো কথা, মানে ইসলামের কথা, আল্লাহর কথা আমাদের সবারই অকাত আল্লাহ দিক, মানে আমরা যেন বলি। হ্যাঁ, তাই না? জি আমি জি। কিন্তু খুব আশাবাদী আপনাকে নিয়ে। ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ আসবো, এক সময় আসবো। আহ, ইনশাআল্লাহ। জি। আর হচ্ছে যে আজকে আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে হুম। ইসলামিক, আহ, আমি আসছি জায়গাটায়, আমি একটা, wait a minute. হুম। মানে আমাদের কোরআনিক ট্রান্সলেশন নিয়ে কিছু কথা আছে। হ্যাঁ, হুম। এটা হচ্ছে যে ইসলামিক থিওলজি নিয়ে কাজ করতে হবে। The হুম। translation of the Quran into হুম। modern languages has হুম। always been a difficult issue in the Islamic theology. Okay, Yeah, yeah, this is you're a very absolutely, important part also. absolutely, you're right. আহ, এই ট্রান্সলেশন কোরআনটা এজন্য আমি একটু গুরুত্ব দিচ্ছি, বিকজ আমাদের এটা একটু অনেক ডেপথ আলোচনার ব্যাপার আছে, বিকজ মুসলিমস usually refer the Quran a miraculous and, as far as I know, that inimitable. It's in the wiki. Okay, it's in the wiki. আপনি যদি একটু স্টাডি করেন আপনি পেয়ে যাবেন। They argue that the Quranic text should not be isolated from the true form to another language or written form, at least not without keeping the Arabic text with it. So it's not easy to translate even what we are watching in our Quran in the Bengali. এক্স্যাক্টলি জিনিসটা কিন্তু ওই ইটা আসছে না, ভাইবটা আসছে না, যেটা ওরা, যেটা কোরআন মিন করছে। তো আমার মনে হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে অনেক ইজিলি মানুষ এটা কোট করে এটা ভুল বিশ্লেষণে আসতে পারে। কারণ ইসলামিক থিওলজি এত ইজি একটা ব্যাপার না, আমি যতটুকু আমার ছোট্ট পড়াশোনায় দেখলাম। এটা ভাস্ট অ্যান্ড ফার্দার মধ্যে অ্যারাবিক ওয়ার্ড লাইক হিব্রু or what is Aramaic, Aramaic Arab, is something like that, Aramaic. Yep, may have a range of meanings depending on the context. A exactly. feature, yeah, a feature presence in all Semitic language when compared to the moderately analytic English, Latin, and Romance language, making accurate translation even more difficult. So this is, I'm actually reading from the wiki. Okay, according, this is the reference that I'm giving actually. And that's Okay, okay. and
according to the Islamic theology, the Quran is a revelation very specifically in Arabic. So it should only be recited in Quranic Arabic. See, there is a thing Quranic Arabic. It's not that Arabic that usually in Saudi Arab even do. It's not that. Okay, the translation into other languages is necessarily the work of a humans, and so according to the Muslim, no longer possess the uniquely scratched character of the Arabic originals. Since this translation necessarily subtly change the meaning, they are often called interpretation. Okay, the translations of the meanings. So the what is ambiguous between the meaning of the various passage and the multiple possible meaning which each other taken in isolation can be associated, and with the later connotation amounting to an acknowledgement that so-called translation is but one possible interpretation and it's not claimed to be the full equivalent of the original. See? Okay. Exactly. For, in, for instance, like the Pict Hall called his translation the meaning of the glorious Quran rather than simply the Quran. The task একদম of ঠিক কথা। the task of the translation of the Quran is not an easy one. Some native Arab speaker will confirm that some Quranic passages are so difficult to understand even in the original Arabic script. Did you get that point? The task of the translation of the Quran is not an easy one. Some native Arabic speakers will confirm that some Quranic passages are difficult to understand even in the original Arabic script. A part of this is the innate difficult any translation in Arabic and as in other languages. A single word can have a variety of meanings. Did you get that? Exactly, sir. There is Exactly, always sir. an element of human judgment involved to understand and translating the text. এইটা আসলে প্রতিটা ভাষাতে একটা নিজস্ব দোতনা আছে। মানে দোতনা মানে হচ্ছে একটা নিজস্ব মানে একটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা তৈরি করে। এই ব্যঞ্জনাটার একটা একটা আলাদা মর্ম বা একটা আলাদা ভাব চলে আসে কিন্তু, তাই না? And আপনি this factor is হ্যাঁ, হ্যাঁ, made হ্যাঁ। more complex by the fact that the uses of words has changed a great deal between classical and modern Arabic. As a result, even Quranic verse which seems perfectly clear to native Arabic speaker accustomed to modern vocabulary and uses may not represent the original meaning of the verse. See? এখানে কিন্তু অনেক কিছু অলরেডি বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক কিছু বলে দিচ্ছে। আপনি তো বুঝতে পারছেন ঠিক না? The original meaning of the Quranic passage will also be dependent on the historical circumstances of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam life and early community in which it originated. So এত Exactly. ক্লিয়ার করে and investigating that context usually requires a detailing knowledge of Hadith and Sirah, which are themselves vast and complex texts. This ঠিক। introduces an additional element of uncertainty which cannot be eliminated by linguistic rules of translation. It is almost like clear. Am I right or wrong? অ্যাবসোলিউটলি, অ্যাবসোলিউটলি ক্লিয়ার। কারণ প্রতিটা ভাষার একটা নিজস্ব ভাষা আছে। মানে তার একটা আক্ষরিক অর্থ আছে তো বটেই, আক্ষরিকের ভেতর একটা সুর আছে, যে সুরটা আবার অক্ষরকে ছাপিয়ে আরেকটা 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 ভাব প্রকাশ করে। সেই ভাবটা যদি আমি অন্য ভাষায় জাস্ট ট্রান্সলেট করি, ট্রান্সলেশনে আমার ওই ভাবটা আসবেই না। কারণ ঠিক কোরআন, যে কোরআনিক কোরআন মানে কোরআনিক আরবিক, দেখেন কথাটা হচ্ছে কোরআনিক আরবিক, নট দ্য ইজিপশিয়ান আরবিক অর নট দ্য সৌদি আরবিক অর নট দ্য ইয়েমেনি আরবিক, কোরআনিক আরবিক, Right. কোরআনিক Quranic আরবিক ইজ Arabic. ডিফারেন্ট। ইয়াপ। তো Yes. যেমন আমাদের কবিতার মধ্যে না, আপনার এখন যদি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা কবিতা বলেন, হ্যাঁ, স্থাপিলা বিধুরে বিদু স্নানুর ললাটে পরিকি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি, কেউ বুঝবেন না, বাট ইট ইজ বাংলা।
তো রাইট। এখন এটার একটা 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 ভাষা। তারপরে আপনার হুম রবীন্দ্রনাথের আপনি কবিতা, বা আমাদের নজরুল ইসলামের কবিতা, যে এই যে ভাষার তারতম্য, বাট বাংলা ভাষা, তো এটার ভেতরে যে একটা একটা যে আবেশ, একটা যে আলাদা শব্দ, এটা তো অন্যান্য ভাষাতেও আছে, ঠিক সিম্পলি কোরআন শরীফও আছে। তো কোরআনিক টেক্সট ওই সময় কিভাবে মানুষ বুঝতেন, সেটা বুঝতে গেলে ইটস এ ভেরি একাডেমিক ডিসকাশন এবং একাডেমিক স্টাডি, হুম এটা ভাস্ট স্টাডি করতে হবে। একটা হুম পার্টিকুলার শব্দ চয়ন, হ্যাঁ, যেমন আমরা 71 সালে আমরা বলতাম হুম পাঞ্জাবি বাহিনী, পাঞ্জাবিদেরকে মানে পাঞ্জাবির আক্রমণ করেছে, বাট কথাটা হুম কিন্তু পাঞ্জাবি না, হবে পাকিস্তানি, বাট আসলে কিন্তু আমরা পাঞ্জাবি হুম মিন করেছি, যেটা নিয়ে কয়েকদিন আগে একটা হয়েছে, বাট কথাটা কিন্তু ঠিক, পাঞ্জাবি হুম মিন করা হতো। এই রাজাকার, রাজাকার হুম শব্দটার শাব্দিক অর্থ তো খুব ভালো, বাট এটার আভ্যন্তরীণ অর্থ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ভেরি ক্রিটিক্যাল। হুম হুম তো হুম প্রতিটা জনপদের একটা ভাষার একটা নিজস্বতা আছে, সে নিজস্ব হুম ও ওগো, আমরা যদি বলি ও, এই যে ওগো বুধি সুন্দরী, হ্যাঁ, এখন হুম এইটার ইংরেজি ট্রান্সলেশন আপনি যতই করেন, অঘবধূ সুন্দরীর মতন এত সুন্দরভাবে বাংলা যেভাবে বোঝা যায়, অন্য ভাষায় হুম বোঝানো যাবে না, প্লেন রাইট। অ্যান্ড সিম্পল। হ্যাঁ, হুম তো কোরআনিক টেক্সটে আমরা যে সবচাইতে বিপত্তি যেটা হয়েছে ইদানিং, হুম মানে ওই একটা মাদ্রাসার ছাত্রা ঘরে বসে উনিও একটু আরবি হুম শিখে উনিও কোরআন তফসির শুরু করে দিল বাংলায় লিখে, আর হুম একজন হুম লিখে দিল। হুম এখন এইগুলো মার্কেটে চলে আসছে উইদাউট এনি হুম ভেরিফিকেশন বাই রাইট এনি অথরিটি। এই রাইট। অথরিটিতে আমাদের তৈরি হয়নি, যে হুম এইগুলো তো হচ্ছে কোরআন শরীফের বাংলা তর্জমা, এইটা আমাদের প্রতিটা মানুষের জীবনে একটা এফেক্ট করবে। আমি একজনের পড়লাম, হ্যাঁ জানি উনি বাঙালি, উনি আরবিতে একটু ভালো বোঝেন, ব্যাস উনি লিখে হুম বসে পড়লেন কোরআন তর্জমা করার জন্য। ওরা হলো না ভাই, এটাকে হুম ওই ধরনের একটা ডিপার্টমেন্ট থাকবে যেখানে এটা পাঠাতে হবে, সেখানে অথরাইজ করবে যে না ঠিক আছে, হুম কারণ ভাষার হুম তারতম্যের কারণে অর্থের তারতম্য হয়ে যায়, হুম শব্দ কখন কি বসাতে যাবে সেটার জায়গায়, হুম ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই এই তো হুম প্রবলেমস গুলো রাইজ করছে। হ্যাঁ, হুম যেমন কোরআনে কোরআনের এই যে রাইট হ্যান্ড পজেসকে দাসী বলেই না, দাসী শব্দ হুম আল্লাহ নবী বারণ করে গেছে যে স্লেভ শব্দ তোমরা ব্যবহার করবে না, তাদের ভাই এবং বোন ব্যবহার করো। হুম সুতরাং স্লেভ শব্দটা উঠে গেছে, আমরাও কিন্তু দাসী শব্দ ব্যবহার করি। মানে আমরা মুসলমানরা যখন বলি যে ইসলামে দাসীকে এত এত অধিকার দিয়েছে, অনেক বইতে দেখবেন, বাট দাসী তো আল্লাহ নবী বলেছেন দাসী শব্দই তোমরা ব্যবহার করবে না, দাসী হুম শব্দটা, ইউ হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দ্য ওয়ার্ড স্লেভ। স্লেভ হুম ওয়াজ হুম বিন eliminated, the very word slave, it is derogatory word, was been eliminated by Islam, বাট আমরা কিন্তু দাসী বলি, মানে এটা কিন্তু হলো না, মানে এটার একটা বাংলা বার করতে হবে, সেটা আমাদের হুজুরদেরকে বার করতে হবে যারা বাংলা এটার মধ্যে আছে। দাসী বলা যাবে না, দাস মানে হচ্ছে হুম। গোলাম, বাট নো, 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 নট দ্যাট, এটা হচ্ছে না আসলে। যে অরিজিনাল মিনিংটা কোরানিক প্যাসেজের, যে হুম, এটা যে কতটা মানে এই যে বারবার যে বলেছে ওখানে যে হিস্টোরিক্যাল সার্কামস্টেন্সেস মানে দেখে জিনিসটা বুঝে হ্যাঁ, তারপর বলতে, কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে প্রতিবার যারা নাস্তিকরা এখানে আসছে হ্যাঁ, কথা বলতেছে, প্রতিবার তারা যেভাবে কোট করতেছে সম্পূর্ণ সিস্টেমটাই ভুল। এই হুম, সিস্টেমটা যে ভুল, এই কথাটাই কেউ এখনো ঠিক মতো বলতেছে না যে এই সিস্টেমটা ভুল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে আপনারা যেভাবে কোট করে এনে কথা বলছেন বা যেভাবে আপনি দেখতেছেন ব্যাপারটা, এটা যে হুম, সেভাবে না। এটা পুরো সেভাবে ওদের না, ওদের পুরো পুরো ওদের মানে ভিউ পয়েন্টটাই রং। আমি টোটাল ভিউ এটাই বুঝতে পয়েন্ট। পারতেছি না যে এই কথাটিও কিন্তু আমাদের আসা উচিত বা আমাদের এটা নিয়েও কাজ করা উচিত বা ওদেরকে হ্যাঁ, বলা উচিত যে আপনারা যেভাবে কথা বলতে আসেন, হুম, যেভাবে আপনারা কথা বলতে আসেন যাদের সাথে দেখবেন আপনি, আমি অনেকগুলি লাইভ এখন দেখতেছি বিভিন্ন ভাবে মানে বিভিন্ন মানুষের যে বেলায়েত নামের একজন আসতেছে লাইভে, তারপর আরো হ্যাঁ, মোটামুটি অনেকেই চেষ্টা করতেছে, বাট
চেষ্টাটা কিন্তু এভাবে হইলে হবে না। চেষ্টাটা ওদের ওদেরকে আরো ডেপথলি ধরতে হবে, না হলে ওরা ওই যে চিল্লাফাল্লা করে ওই জায়গা থেকে ওদেরকে আরো প্রেশারাইজ করে জিনিসটা হুম। রং ভাবে ট্রিট করবে, না প্রতিবার রং ভাবে ট্রিট হ্যাঁ, করবে। ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আমি একটু বলি, আমি সবার প্রতি সম্মান জানি এবং হুম। আহ, তাদেরকে আমি ডিসকারেজ করব না, আমার ভাইরা না, যথেষ্ট নেভার চেষ্টা নেভার। করছেন, ভালোবাসে, যথেষ্ট হ্যাঁ। চেষ্টা করছে, কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা ঘটনাটা করছে। হচ্ছে, মানে হুম। ওরা এসে গালাগালি করবে, তারপরে হুম। পেঁচাবে, পেঁচাতে হুম। পেঁচাতে, আমি প্রথম প্রথম এই কাজগুলো করেছি, আমিও পেঁচাতে দিয়ে নাই, আমিও পেঁচাইছি, বাট আমি যেটা হুম। বললাম যে এটাকে তো আমি রিয়েল মুজিব তো আমি হতে পারছি না, হুম। বাট আমি তো হুম। আই এম জাস্ট ফলোইং দেয়ার ট্র্যাক। তো এটা দিয়ে তো হুম। আমি তো ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করছি না, আমি খামাখাই হুম। আহ, পেঁচিয়ে আমার বুদ্ধি দিয়ে বা আমার বিভিন্ন ট্রিক্স দিয়ে আমি তাকে হারায় দিচ্ছি হুম। এবং সবাই বাহবা দিচ্ছে, বাট ইট ইজ হুম। নট প্রডিউসিং এনিথিং গুড ফর দ্য ইসলামিক মাইন্ড। আমি হুম। হুম। নিজেও কন্টামিনেটেড হয়ে যাচ্ছি, কারণ হুম। একজনের সাথে গালাগালি ঝগড়াঝাগড়ি করতে করতে আমারও তো মস্তিষ্ক, মানে আমার যে হুম। সাইকোলজিক্যাল যে হেলথ, এটাও তো নষ্ট হচ্ছে। এবং আমি বারবার দেখি যে আমাদের অনেক বোনেরা আছেন এবং অনেক ভাইয়েরা আছেন, ওনারা হুম। তাদের লাইফে যাচ্ছে বা তাদের এই সমস্ত গালাগালি গুলো শুনছে, শুনে আবার পাল্টা একটা ভদ্রনীতিতে জবাব দিতে চাচ্ছে। তো এইটাতে আমি হুম। যেটা ফিল করছি যে এখানে একটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, বিকজ এই হুম। ধরনের বাজে বাজে কথা বারবার দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে হুম। সাইকোলজিতে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে একটা হুম। মানে ঋণাত্মক মানে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করছে কিন্তু। হুম। হ্যাঁ, আপনি যদি রাইট। বারবার প্রতিদিন গালাগালি শুনতে থাকেন, হুম। আপনার হুম। বাড়ির হুম। পাশে গাল হচ্ছে, গাল হচ্ছে, গাল হচ্ছে, এবং আপনি উত্তর দিচ্ছেন, গাল হচ্ছে, উত্তর দিচ্ছেন, হুম। আলটিমেটলি ইউ উইল বিকাম অ্যাকাস্টমড উইথ ইট। মানে Yeah, আপনার and মুখেও they want আপনার, to make that. They হ্যাঁ, want দে to ওয়ান্ট make টু that. মেক দ্যাট। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য কিন্তু নষ্ট হচ্ছে, সো উই শুড Right. স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট। আমাদের এই Right. কন্টামিনেশন থেকে সরে আসতে হবে, আর আবার হুম। গঠনমূলক আলাপ করতে হবে। যারা গঠনমূলক আলাপ করতে চাচ্ছে না, পেঁচাচ্ছে, জাস্ট ভাই লিভ হুম। হুম। দেম অ্যালোন। Leave it. Just leave it. হ্যাঁ, Yeah. লিভ ইট, লিভ ইট, তাকে কেটে দাও, তার সাথে কথা বলো না, কারণ এটা আমার নিজের জন্য ক্ষতিকর। আমার নিজের জন্য Right. ক্ষতিকর, কারণ আমি তো পারফেক্ট না, আমারও তো হুম। 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 মস্তিষ্কের একটা স্বাস্থ্য আছে, সেটাকে হুম। তো হুম। হুম। হেলদি করতে হবে আরো। তো হুম। হুম। এইটাই আর কি। আচ্ছা, ভালো। আপনার আজকে যেভাবে শুরু করেছিলেন, আজকের শুরুটা হ্যাঁ, আমার খুবই ভালো লেগেছে। আর ধন্যবাদ স্পেশালি ভাই। আপনার প্রত্যেকটা ইনফরমেশন ছিল টু দি পয়েন্ট, ফ্যাক্টস। হ্যাঁ, এই আল্লাহ ব্যাপারটা যেন খুবই সেটাই করে ইম্পর্টেন্ট, দিচ্ছি। খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। কারণ আমি যখন শুনছিলাম এত লো পেসে এত সুন্দর করে ক্ল্যারিটি ছিল। হ্যাঁ, এটা এটা খুবই দরকার। আপনি এভাবে শুরু করেন। হ্যাঁ। আফটার দ্যাট, আফটার ইয়োর এক্সপ্লেনেশন, পিপল আর গোয়িং টু জয়েন, whoever want to join, that will be the best part, হুম। okay? Easy part. রাইট। হুম, তাহলে আপনি আল্লাহ যেটা আছে বলতে সেটাই। চাচ্ছিলেন, যেটা হ্যাঁ, বলতে হ্যাঁ, চাচ্ছিলেন সেটা কিন্তু অলরেডি এক্সপ্লেইন। হ্যাঁ, এখন যেটা হচ্ছে যে ওটার উপরে যদি কোনো কথা থাকে, জানার বিষয় থাকে, দেন উই উইল কাম টু দ্য লাইফ এন্ড হ্যাঁ, উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, একটা ইনোভেটিভ যদি কিছু করা যায়, আরো ইনফরমেটিভ কিছু করা যায়, যেরকম থিওলজি নিয়ে কারো যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে তারা পড়ুক। কারণ ইসলামিক একটা ভাস্ট নলেজ, এত ভাস্ট একটা নলেজকে এত ছোট করে, বিশাল, হ্যাঁ, বিশাল, বিশাল, বিশাল। যেখানে হ্যাঁ, এতগুলি ল্যাঙ্গুয়েজে এটা ট্রান্সলেট করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে এক একটা রকম এক একভাবে, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ। আপনি যদি কয় রকম কোরআন আছে, আমরা শুধু বাংলা ট্রান্সলেশন দেখতেছি, বাংলা ট্রান্সলেশনে অনেক প্রবলেমও আছে। এগুলি এগুলি হুম, নিয়ে কথা বলতে গেলে তো আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে মানে বসতে হবে। যে যে ফ্রেঞ্চ ট্রান্সলেট করতেছে তার কিভাবে সে এটাকে দেখতেছে, কিভাবে এই কোরআনিক অ্যারাবিকটাকে দেখতেছে, হ্যাঁ, কিভাবে হুম, তার ইনফরমেশনটা ক্যারি করছে। এই বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের মানে এত হুট করে মানে এক্সপ্লেইন করা হয় না, যাবে না। হ্যাঁ, রাইট। কিছু আমি আপনাকে বেসিক। আপনি দেখেন, ইসলামিক এতে কত চিন্তা, কত হুম। সচেতনতা, হুম। কত হুম। হুম। দূরদৃষ্টি থাকতে হয়। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেই, আমি হুম। হাদিস হুম। নাম্বারটা বলতে পারবো না, বাট ইটস ডেফিনেটলি হাদিস, যে নবী হুম। করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে উনি মসজিদুল নববীতে উনি ইবাদত করছিলেন, বা যেটা করছিলেন, উনি মসজিদুল নববীতে ছিলেন, কেউ ছিল না। হুম। হুম। তো ওই সময় ওনার এক বিবি, ওনার কোন বিবিটা এসেছেন আমি ঠিক জানি না, ওনার জন্য কিছু একটা বলতে বা কিছু একটা দিতে এসেছেন আর কি। তো হুম। এই হুম। ইন দ্য মিন টাইম একজন
মসজিদে প্রবেশ করেছে, করেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সামনে আর বিবি ওনার ফেস করে, সুতরাং বিবিকে পিছন দিক থেকে দেখেছেন। উনি দেখি উনি ব্যাক করে চলে যাচ্ছেন আর কি। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু হুম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার হুট করে বিবিকে ক্রস করে তাড়াতাড়ি বা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে ওই ভদ্রলোককে ডেকেছেন, ডেকে বলছেন যে আপনি যাকে দেখলেন তিনি হচ্ছেন আপনাদের মা, মানে আমার বিবি। ওর নামটা বলেছেন আর কি, নামটা আমার মনে নেই। তো উনি বলছেন হুম হ্যাঁ ঠিক আছে হুজুর, এটা আমাকে বলার দরকার কি? তো নবীজি হুম বলছে কারণ আমি বলার দরকার এই কারণেই, কারণ আপনি আমার বিবিকে দেখেননি, আপনি দেখেছেন আমি একটা মেয়ের সাথে কথা বলছি। তো আচ্ছা। শয়তান শয়তান আপনার ভেতরে এই জিনিসটা দিয়ে দিতে পারে একটা সময়, যে নবীজি গভীর রাত্রিরে একটা মেয়ের সাথে কথা বলেছে, হয়তো ওনার বিবি। হুম দেখেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এটা হয়তো আমাদের জন্য শিক্ষণীয়, মানে কোথায় গেছেন উনি, চিন্তা যে একটা মানুষের মনস্তত্ত্বকে উনি কিভাবে রিড করানো হয়েছে, হুম করিয়ে উনি কথাটা বলেছেন। এটা তো শুধু একটা কথা বললাম, তাহলে প্রতিটা ঘটনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইভাবে রিড করার চেষ্টা করেছেন সাইকোলজিক্যালি। তো হুম একটা কথা হঠাৎ করে আমার মনে আসলো, আমি বলে দিলাম, এবং বলে দেওয়ার পরে এটার কি এফেক্ট হতে পারে, এবং যে লোকগুলোকে ইম্প্যাক্টটা কি বললাম, হবে? হ্যাঁ ইম্প্যাক্ট হবে, যেই লোকগুলোকে বললাম তাদের মনস্তাপ বা হুম হুম তাদের হুম মনস্তাত্ত্বিক পরিধিটা কত বড়, এটা আমি না জেনে যেখানে হুম সেখানে আমি যেই কথাটা বলার দরকার না সেই কথাটা বলে আমি যে জিনিসটা তৈরি করতে চাচ্ছি সেটা হবে না। আমি যদি এখন হুম একটা বাচ্চাতে যে আপনার যে বাবুকে এখন যদি আমি ওকে নিয়ে হুম বোটানি নিয়ে বসি বা অন্য কিছু নিয়ে বসি বা জ্ঞান নিয়ে, হুম ও কি হুম কিছু বুঝবে? ও তো অন্য কিছু হবে। ওকে হুম ওর মতন করেই আস্তে আস্তে তুলে ধরতে হবে, উঠাতে হবে। হুম তো ইন দ্যাট কেস হুম পরিবেশ পরিস্থিতি, কাকে বলছি, তার মানসিক অবস্থা হুম তখন কেমন, আহ হুম সে এইটা শুনতে কতটুকুন রেডি, এই সমস্ত কিছু হুম জেনে আমার ঠিক কোন আয়াতটা এই সময় বলতে হবে, কোন কথাটা এই সময় বলতে হবে, এইটা নির্ধারণ হুম করা, ইট ইজ ইন্টালেকচুয়ালিটি অ্যান্ড ইট হুম ইজ পেশেন্স। আমার মনে রাইট। হলো এখন এইটা বলবো, আমার মনে হলো এমন এখন বলবো, আমি এটা এটা বলবোই, এটা বলবোই, বা যারে পাইলাম তারই ভর 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 করে বলা শুরু করলাম, ইট ইজ নট গোয়িং টু বি ভেরি মাচ এফেক্টিভ। নো। হুম সো এই জিনিসগুলো রাইট। আমাদের থাকতে হবে, জানতে হবে। এবং আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি মনে করেন হুম ঢাকা ইউনিভার্সিটির আপনি একজন কলা হুম হুম কলা বিজ্ঞানী প্রফেসরকে আপনি যাবেন, হুম আপনি তার সাথে কথা বলবেন। তা আপনি প্রথমে যেই যদি বলেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ বলে দিয়েছে পড়তে হবে, মানে আমি হুম কিন্তু এটা তাদেরকে হুম মানে টিজ করে বলছি না, মানে না না, আহ, বুঝতে পারছি আপনি এক্সাম্পল একটা দিচ্ছেন। আমি ওকে। এক্সাম্পল একটা দিচ্ছি। হুম আমাদের সবাইকেই ভাই মরতে হবে অমুক তমুক, মানে আপনি জাস্ট তোতা পাখির মতন বলতে শুরু করলেন, ইট উইল বি ভেরি মাচ ডিস্টার্বিং অ্যান্ড বোরিং ফর দ্যাট পারসন, বিকজ দ্যাট পারসনস মেন্টালিটি is totally different. হুম So রাইট। if you want to approach him, approach the way he will be very much interested to listen to you. If you don't have that capacity, you don't go there. You go to other places. You হুম don't go there. এবং প্রত্যেকটা মানুষকে বুঝতে হবে, মুসলমানদেরকে, যে আমার ক্যাপাসিটিটা কতটুকু। আমি যদি মনে করি হুম সব জানতা, then হুম it's an egoistic attitude. রাইট এবং রাইট। আমাদের আমাদের ইসলামিক যারা আলেম সমাজ আছে, তারাও যে সব বিষয়ে সব বিষয়ে পারঙ্গম তা না। হুম তাকে তারাই একটু, তাদের তাদের প্রবলেম তো ব্রাদার আরো ডিফিকাল্ট কেন জানেন? তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে তারা তো হাফেজ হচ্ছে, তারপর তাদের সিস্টেম সিলেবাস অনুযায়ী পড়ছে। হ্যাঁ, এইগুলি তারা যেভাবে তাদের ওই যে কি কি মাদ্রাসা আছে না বাংলাদেশে, যে হুম 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 কি মাদ্রাসা জানি, ধরেন হুম, যেখান থেকে যারা পাশ করে ওই যে কি কি মাদ্রাসা, মানে আলিয়া এগুলি তো এক মাদ্রাসা একটা আছে, হচ্ছে তারপরে আলিয়া আপনার মাদ্রাসা। আমাদের, হ্যাঁ তারপরে আপনার আমাদের এই মাদ্রাসাকে ইফতাতিয়া মাদ্রাসা আছে, এক ধরনের মক্তব মাদ্রাসা, হ্যাঁ, এগুলো আছে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার গোড়া আমরা কওমি যদি কাউমি মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসা আছে, এটার থেকে আমরা যদি একটু পিছনে যাই, একদম অ্যানসিয়েন্ট টাইমে যাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে দেখেন দ্য ভ্যারিয়াস ইসলামিক স্কুলস এন্ড ব্রাঞ্চেস, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট স্কুল আছে, কিন্তু এটা হচ্ছে কি তোদের আকিদা, মানে ক্রিড। হুম হুম এই আকিদার থেকে কিন্তু তাদের এই যে এই এক একটা সিস্টেম, মানে আপনার ওদের এক একটা সিস্টেম চেঞ্জ হয়েছে। হুম হ্যাঁ, ওকে ওকে, বুক, দেয়ার ইজ আ বুক, ঠিক, ওকে ওয়েট, ওকে, টেল মম, ওকে।
ইসলামিক স্কুলস গুলি যেগুলি ছিল, এগুলি এক হুম। একটা আকিদায় ওরা চলতেছিল। হ্যাঁ, ওরা হুম। যেরকম আপনার ছিল মোহাম্মদ আবু জাহার, তারপর কাদারিয়া, জামিস, মুইজা, মুতাজিল, বাতিয়ানি, আশরাই, মাতুরিদি, আথরি। এই হুম। অ্যানসিয়েন্ট স্কুলগুলি এগুলি এক একটা আকিদায় চলতেছিল, এর মধ্যে স্প্লিট হয়ে গেছিল হুম। সুন্নি অ্যান্ড শিয়া। হ্যাঁ, হুম। এই যে বিষয়গুলি, the main split between Sunni and Shia was initially more political and theological, but over the হুম। theological difference have developed still difference in Aqidah occur as divisions, orthogonal and the main divisions of this Islam along political and fiqh lines, such as Mutazil might, for example, become the Zafri Zahid, even Hanafi school of the হুম। জুরিসপ্রেডস। আচ্ছা, এই সুন্নি মুসলিম তারপর বিভিন্ন এগুলি যখন স্প্লিট করা শুরু করলো, এখান থেকে কিন্তু ইসলামিক সিস্টেম গুলিও চেঞ্জ হওয়া শুরু করলো। ওদের কিন্তু এক একটা জায়গায় এক এক রকম, মানে ওদের স্টাডি, এক একজন এক একটা জায়গা থেকে একটা জিনিস নিয়ে আসতেছে। এটাই আমরা আকিদা নিয়ে কিন্তু এখনো মুসলিমরা, মুসলিম সমাজ আমরা বারবার এগুলি নিয়ে চিল্লাচিল্লিও করতেছি। ইভেন লাইভে এসেও কে কোন মাযহাবের ফলো না, করতেছে, এই কে এইটা কি এইটা ফলো এটা একটা করতেছে। আপনি যেটা বলেছেন, ইটস আ ভেরি ভাস্ট সাবজেক্ট। আমি যেটা বলছি, আমি হুম কয়েকদিন আগে দেখলাম যে আমাদের হুম এই যে একটা টঙ্গীতে একটা ঝামেলা হলো, তারপরে হুম আমাদের এই যে কওমি মাদ্রাসা সনদের ব্যাপারে একটা ঝামেলা হলো। তা আমিও হুম মধ্যখানে একটু মাঝে একটু ইরিটেটেড হয়ে গেছিলাম, বাট দ্য ভেরি মোমেন্ট আই হ্যাভ কন্ট্রোল মাইসেলফ। আমি হুম এখানে দেখলাম যে কিছু আহ, মাদ্রাসার ছেলে আরেক হুম মাদ্রাসার ছেলেকে প্রচন্ড রকম গালাগালি করছে, এবং কিছু হুম মানুষ খুব ফ্যানাটিক্যালি এক্সট্রিমিস্ট, মানে বিভিন্ন গ্রুপে। তো হুম এইটা এইটা এইটার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে মানে ল্যাক অফ মানে ল্যাক অফ ভাস্ট নলেজ, ডিপ থিঙ্কিং। মানে হুম এই হুম মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমার কি করার দরকার, এই মুহূর্তে আমার ইসলামিক যে চিন্তা চেতনা আমাদের হুম বর্তমান প্রজন্মের ভেতরে, সেইটারই হুম অনেক মানে বৈকল্য, মানে অনেক হুম প্রবলেম। সেই হুম জায়গাতে আমাদের অ্যাটলিস্ট আমাদের ওই সমস্ত এই যে ডিফারেন্সেস গুলো আছে, এগুলো হুম এগুলো খুব একাডেমিক ডিফারেন্সেস, এবং একাডেমিক ভাবে আলোচনা করা যাবে। এগুলো মাঠে ময়দানে, হুম আপনার ওয়াজ মাহফিলে, হুম মাঠ ময়দানে এই সমস্ত ডিফারেন্সেস গুলো আলোচনা করে ইট ক্যানট বি সলভড, রাদার ইট উইল মেক রাইট, মোর ডিফারেন্স। So মোর those ডিফারেন্সেস, হ্যাঁ। wannabe, those wannabe হুম people, those who don't want to mitigate this problem, তারা কি করে হুম মাঠে মধ্যে যে একজন আহলে হাদিসের ভদ্রলোক, উনি অবশ্যই আলেম, উনি ওনার কথা এমন ভাবে একটা আম জনতাকে প্রকাশ করছেন যাদের হাদিস কোরআন দেখে এটা যাচাই করার কোনো সম্ভব না, ঠিক তদ্রুপ কওমিতে যারা আছেন তারাও তাই করছেন। বাট ওয়াই ডোন্ট দে সিট টুগেদার ইন এ ইন এ রুম অ্যান্ড হ্যাভ এ ডায়ালগ? ইগোইস্টিক এবং প্রবলেম, ইগোইস্টিক হ্যাঁ, প্রবলেম। হুম হ্যাঁ, ইগোইস্টিক এটা প্রবলেম। ওনারা ডায়ালগ করবে, ওনারা এবং সবাই হাদিস কোরআনের মধ্যে থেকে ব্যাখ্যা দেবে, এবং এইটা হুম আবার বই আকারে প্রকাশ হবে। মানে কে মানে কোনটার উপরে আপনার, কার ব্যাখ্যাটা কিভাবে, কতটুকু হ্যাঁ, লজিক্যাল, এগুলি কতটুকু আছে বেশি ভাই, স্ট্রং। হ্যাঁ, এগুলো অনেকগুলি বই আছে, অনেক রেফারেন্স আছে, তারা ফলো না করলে ওই বইটা কারা পড়বে? তারা নিজেরাই তো ফলো করে না। হ্যাঁ, এই ধরনের তো বুঝতে থাকবেই। পারছেন? এখন হ্যাঁ, সেটা হ্যাঁ, আমাদেরকে এখন আমাদের তাদের, আমরা যেটা আমি আম আম অনেকবার দেখছি মুসলমান। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ, জি, স্প্লিট আমরা হয়ে যারা যাচ্ছে, তো স্প্লিট হয়ে যাওয়ার পরেই তো প্রবলেমটা হচ্ছে। হ্যাঁ, স্প্লিটটা হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদেরও দোষ আছে। আমরা এই ধরনের হুম যখনই একটা হুজুর আর একটা হুম হুজুরের বিরুদ্ধে বলবে, উই শুড অ্যাভয়েড ইট, উই শুড বিকাম সাইলেন্ট হুম অ্যান্ড উই শুড লিভ দ্য প্লেস, বিকজ উই আর নট হুম রেডি to listen to any abusive words against another alim হুম who another alim, right. সে উনি যেই মাযহাবেই থাকুক, আপনি we দেখেন shouldn't do বাংলাদেশে that. কিন্তু হ্যাঁ। মসজিদই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, হুম। তাহলে এই বিষয়টাও তো ফলো করতে হবে। এখন হ্যাঁ। এক একজন হ্যাঁ। বলে এটা এই মাহজাবের মসজিদ, ওইটা ওই মাহজাবের মসজিদ, কোন একটা, একটা বুলশিট। কলকাতার, আমি আমি কিছুই বুঝি না, জানেন। আপনি কি মানে দেখছেন কলকাতার হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, কোন হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুজুর, হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে হ্যাঁ। দাড়ি দাড়ি টাড়ি আছে, নামটা কি জানি, ছেলেটা খুব ভালো থাক, থাক, নাম এক্সপ্লেনেশন বলার দেয়। দরকার নেই। আবার হ্যাঁ, আবার কালকে মানে আপনি না একটা না, সে সে সম্ভবত কলকাতার খুব ভালো, তার নলেজ আছে, আমি দেখেছি। হুম। সে মুফাসিলের সাথে অনেকগুলি ডিবেটে আসছে, সে বাইবেল সম্পর্কে, মানে আপনার কি বলে এটাকে, আপনার
মানে ইসলাম নিয়ে বেশ তার পড়াশোনা আছে, হ্যাঁ, হুম হুম হুম। কন্টেম্পোরারি ইসলাম নিয়েও তার পড়াশোনা আছে। কিন্তু সে একজনকে বলতেছে, বাংলাদেশে গেল, যে তুমি আমাদের মসজিদে আছো, ওই ওই লোক বলতেছে আমি আবার এটা আমাদের আকীদার মসজিদ না, আমি এখানে যাব না। মানে এখন তো এই হুজুর, আমি এই আকীদার মসজিদ না, ওই আকীদা এটা চলে, ওই মাযহাবের মসজিদ না। এখন মসজিদেরও ডিভিশন আছে, বুঝছেন, বাংলাদেশে। না, যে এটা আছে। তবে এইটা আমাদের আমাদের বর্তমান জেনারেশন, আমরা ইসলামিক যেভাবে যতটুকু আরো ডিসএগ্রিমেন্ট থাকবে, ডিসএগ্রিমেন্ট নবী হুম, করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তীতে সাহাবীদের মধ্যেও ছিল, বাট দে ওয়্যার হুম, ভেরি মাচ হারমোনাইজড এন্ড সিনক্রোনাইজড। হুম। সিনক্রোনাইজ করেছে তাদের ডিফারেন্সেস অফ আমাদের ওপিনিয়ন্স কে। এত সময় যাচ্ছে, ইভ্যালুয়েট হচ্ছি, হ্যাঁ। এখন এই ইভ্যালুয়েশনে কি এরকম হয়ে যাচ্ছে যে আমরা যত অ্যাডভান্স হচ্ছি তত বেশি আমরা বোকা হয়ে যাচ্ছি বিষয়গুলি নিয়ে? না, ওরা আমার 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 মনে হয় কি জানেন, আমার মনে হচ্ছে যত মানে এই ধরনের যত বেশি আসবে তখনই কিন্তু একটা রিভলিউশন হবে। রিভলিউশন অর্থ তো আমি রক্তপাত বা হুম, এটা বলছি না। আমি বলছি উই আর হুম, পাসিং এ ট্রানজিশনাল পিরিয়ড। এবং হুম, এটার একটা পর্যায়ে দেখবেন যে এটা এটা পৃথিবীর ইতিহাসে আপনি দেখবেন যে এই হুম, ট্রানজিশনাল পিরিয়ড বা বাংলাদেশেও কিন্তু একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড হুম, যাচ্ছে। যদিও অনেকের রাইট। কাছে মনে হচ্ছে, যদিও আমাদের অনেকের কাছে মনে হচ্ছে সাফোকেটিভ, ভেরি সাফোকেটিভ, No, it's not but suffocating it at is not all in my suffocating. sense. It is opening another door. Sociology হুম, is such a subject, মানে human psychology and হুম, হুম, sociology is such a subject. It cannot be, it cannot be humanly, it cannot be guided. it হুম, will হুম, it will it will find its own door, and রাইট। the door will be better for the mass people, and of course not better for those people who try to impose something. You can understand what I'm trying to say. Yeah, I So এটা understand. এটা ইতিহাস বলে আসছে, হুম, এটা it will happen in Bangladesh too, in each and হুম, হুম, everywhere in the world. এখন আমাদের যেটা জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা মোটামুটি একটা ইউনিভার্সাল ইসলামিক, একটা ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স, মানে যেটা হুম, মোটামুটি সবাই যেটা ঐকমত হবে, এই ধরনের কিন্তু প্র্যাকটিস বা ট্রাই হুম, হচ্ছে। এটার মধ্যে হুম, ফার্স্ট একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলেন আপনার হুম। ওনার নাম হচ্ছে ইউসুফ আল কারজাভি এবং আরো কিছু ইসলামিক আচ্ছা। স্কলার্সরা। বাট ডিউ টু ইহুদি লবিজ এন্ড আমেরিকান লবিজ, এটা সৌদি আরব হুম, থেকে তারা মোটামুটি কিনে নিয়েছে। তো হুম, হুম, ওইখানে আমাদের মক্কা এবং মদিনাতে এটা হওয়ার একটা চিন্তা চেতনা আছে, বাট ইট ইজ নট ইয়েট বিন ম্যাটেরিয়ালাইজড। তো এটা যখন হবে, জি। যখন এ ধরনের হবে, তখন ডিফারেন্ট হুম, সেকশনস থেকে যে যারা মাযহাব বা বিভিন্ন হচ্ছে তাদেরকে হুম, আনা হুম। হবে। They will আচ্ছা, আচ্ছা। research on it. They will be given the opportunity to tell about themselves. But of হুম, course, হুম, হুম। the real source would be Quran and Sunnah. You রাইট। have no any other option. আপনার কোনো অপশন নেই কোরআন এবং সুন্নাহর হুম, হুম, ভিত্তিতে। তো আপনি সুন্নাহর দলিলটা কত আপনার শক্ত, আমার দলিলটা কত শক্ত, এটা হবে, এটা থাকবে। আপনি যদি ওইটাকে মানতে চান, ইউ ক্যারি অন। আমি যদি এটা মানতে চাই, হুম, আমি হুম, ক্যারি অন। বাট এটা হবে রেকর্ডেড, এবং রেস্ট অফ দ্য পিপল লাইক ইউ অ্যান্ড মি, উই উইল গো থ্রু দ্যাট। কারণ এডুকেশন ছাড়া একটা ভালো হুম, হুম। মুসলমান মুসলমান কখনোই মানে হতে পারবে না। হওয়া যাবে না হুম, ভাই। আমাকেও হওয়া এডুকেট যাবেই না। হবে, হবে যাবে, আমাকে এই জন্য বই তো পড়তে হযরত হবে। ইসলাম বারবার বলেওছে যে তোমরা জ্ঞান অর্জন করতে দরকার হলে চীনে যাও। এটা একটা উদাহরণ ছিল। চীনে যাইতে বলছে মানে যে চীনে যেতে হবে এমন কোনো কথা নাই। না 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 না, হ্যাঁ, এখন সেটা তো আমি যদি রূপক। এখন আমি যদি এটাকে এভাবে বলি, তাহলে তো ওই যে যেরকম মোল্লারা কিন্তু এই কথাটা এভাবে বলে। হ্যাঁ, কিন্তু ওই অতটুকু বলার পর কিন্তু পজ, তারপর আর কোনো কথা নাই তাদের। না হ্যাঁ, না না না, শুধু কারণ এতটুকু ওই, বলছে, হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ, বিষয়টা কারণ কিন্তু বুঝতে হবে যে বুঝতে হবে মানে, এই চীনে যাওয়া মানে কিন্তু চীনে যাওয়া না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন এখন এটাকে তো শিক্ষাকে, মানে শিক্ষাকে হ্যাঁ, প্রাধান্য দেওয়ার জন্য, এবং হ্যাঁ, কলমের এখন কালি চীনে শহীদের রক্তের চেয়েও বেশি মূল্যবান, রাইট, এই রাইট। কথাগুলো হুম, আহ, খামাখাই আসছে না ইসলামে, তাই না? না, ইসলামে তো শিক্ষা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কেউ যদি বলে ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস, নো, ইগনোরেন্স ইজ নট ব্লিস, ইগনোরেন্স ইজ ডার্কনেস। আপনাকে রাইট। আপনি আপনাকে পড়তে হবে, জানতে হবে, এবং আপনাকে বলতে হবে। তো আমি আপনাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই এখানে এর মধ্যেই, যে হুম, দিস দো ইটস আউট অফ কনটেক্সট, যে হুম, হুম, মানে ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্সটা, ইসলামিক বিচার ব্যবস্থাটা একটা ছোট ওকে। উদাহরণ আমি। হুম, বিহাইন্ড দ্য ইরানিয়ান লাইন, এটা ওকে। লিখেছেন মিস্টার জে সিমসন। আমি বইটা পড়ছিলাম। সেই ভদ্রলোক হুম, ইরানে গেছিল
যখন ইরানি আই এম নট টকিং ইন ফেভার অফ শিয়া, আবার কেউ কিছু মনে করেন না, আমি কিন্তু একটা ওকে ইসলামিক ওকে। ব্যাপারে ওনার একজন ব্রিটিশ একজন আমেরিকানের একটা কথা বলতে চাচ্ছি। বা সেটা হচ্ছে যে কোর্টে একটা ডিভোর্স ফাইল হয়েছে, তো উনি ওখানে যেতেন যে হঠাৎ করে একটা রেভলিউশন হয়েছে, ইসলামিক রেভলিউশন কি হয়েছে, ইসলামিক কোর্ট বা শরিয়াটা কি চলছে ইরাকে, ইরানে। তো উনি হি ওয়াজ ভেরি মাচ কিউরিয়াস। তো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। তো উনি দেখছেন একটা ডিভোর্স ফাইল হয়েছে, ছেলে ডিভোর্স চাচ্ছে মেয়ের কাছ থেকে, স্বামীর কাছ স্ত্রীর কাছ থেকে। তো মেয়ে আবার হচ্ছে গর্ভবতী আর কি, না মেয়ের গর্ভবতী না, মেয়ের বাচ্চা আছে, যাই হোক ছোট্ট বাচ্চা। তো ডিভোর্স চাচ্ছে, তো উনি এটা ফার্স্ট সেশনে গেছে, তো কাজী বলছে, ছেলেকে বলছে যে যদি ডিভোর্স দেওয়া হয়, যদি ডিভোর্স আমি এটা রায় দেবো, নেক্সট একটা টাইম দিয়েছে, বাট ডিভোর্স যদি হয় তাহলে ওই মেয়ের যে বাচ্চা আছে, আপনার যে বাচ্চা, সে একদম মাইনর আর কি, ওকে কিন্তু আপনাকে, মানে স্বামীকে বলছে, ওই মাইনর বাচ্চাকে কিন্তু আপনার কাছে এনে রাখতে হবে। তখন বলছে এটা কেমন কথা, মাইনর তো মায়ের কাছেই থাকবে। বলছে না, আমি রায় দেবো বাচ্চা আপনার কাছে থাকবে। বলে সে তো আহ, মা ছাড়া বোঝে না কিছু, তাকে আমি কিভাবে দেখবো, এটা তো নিয়ম না। বলে না, আমার রায় এটাই হবে, আপনি যদি এইটা মানেন তাহলে আমি রায় কি দেবো আমি জানি না, বাট আপনাকে এটা করতে হবে, আমি এটা, ইট উইল বি কোর্ট অর্ডার। তো এটা বলার পরে তারা চলে গেছে, টাইম দিছে। তো তখন এই ব্রিটিশ আমেরিকান ভদ্রলোক ও পার্সোনালি যে ওই কাজীর সাথে কথা বলছে যে আমি একটু আপনার, আপনি তো ইসলামিক সিস্টেমে শরিয়াটা করলেন, তো আপনি এই ধরনের রায় দিলেন কেন, এটা তো যায় না। তখন কাজী বলছে যে আমি সন্দেহ করছি এই পুরুষ অন্য কোনো মেয়ের ধান্দায় পড়েছে, হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। সেই জন্য তার ওয়াইফকে ডিভোর্স দিতে যাচ্ছে, এটা আমি সন্দেহ করছি। এবং সে যদি অন্য কোনো মহিলা ধান্দায় পড়ে, সেই মহিলা উম, কখনোই, যদি তাদের মধ্যে সত্যিকার প্রেম হয় এবং এই মহিলার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই পুরুষ মেনে নেবে। আলটিমেটলি আমি আমি বাচ্চাটাকে মেয়ে ওই মায়ের কাছেই দেবো, বাট এটা আমি ভয় দেখালাম যে নতুন যে বউটা হবে সে কোনোদিনই একটা রেডিমেড বাচ্চার এই এটা মানে এই ঝামেলাটা নিতে চাইবে না। সো আই ওয়ান্ট টু টেস্ট দেম। তো উনিও মানে ইনি তো আসলে আমেরিকান ব্রিটিশ ল ফলো করে আসছেন, তো ইটস এ ভেরি পিকিউলিয়ার সিস্টেম, মানে জাজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন হি হ্যাজ টেকেন হিজ ডিসিশন। তো ওকে। নেক্সট টাইমে যখন গেছে, তখন হাজবেন্ড বলছে যে আমরা আমরা এমিক্যাবলি সেটেল করেছি, উই আর নট গোয়িং টু গেট ডিভোর্সড, আই এম সরি। হ্যাঁ। আমি পড়তে পড়তে মানে আই ওয়াজ ভেরি মাচ ওভারওয়েলড, যে ইসলামিক শরিয়া ইজ হাউ ফ্যান্টাস্টিক। মানে দেখেন, মানে এটা কিন্তু আপনার রুলস এই ধরনের, মানে যেটা আমাদের সাধারণত এতে করে যে একটা সুপ্রিম কোর্টের একটা ল, একটা 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 হয়েছে, কি বলে একটা রায় হয়েছে, সেইটাকে এই হিসাবে রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করে। ইসলামে কিন্তু সেটা না, ইসলামে আহ, পরিবেশ পরিস্থিতি স্থান কাল পাত্রভেদে, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ গিভিং ফেয়ার জাস্টিস, ইসলাম কিন্তু এগুলো রাইট। সমস্ত কিছু ভাবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম ইরশাদ ভাই। তো বেসিক্যালি আমার যেটা মনে হয় হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাই, আমি টোটালি যতটুকু ইসলামের জেনেছি, ইসলাম নারীদেরকে খুব বেশি, মানে খুব বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে। মানে আহ, ওই যদি শুধু ওরা যদি শুধু মনে করে যে জিলবাব বা এটা এটা হচ্ছে তাদের একটা মানে কষ্টের জিনিস, এটা যদি তারা মনে করে তাহলে আর কিছু বলার নাই। বাট আদার না দেন এটা দ্যাট, আদার আদার দ্যান দেন দ্যাট, অনেক রেসপেক্টের একটা জায়গায় অনেক তাকে রেসপেক্ট, তাদেরকে রাখা অনেক হচ্ছে। প্রিভিলেজ, অনেক অনেক। তো রাইট। আর নাস্তিকরা যেসব জিনিস কোট করে এই কোটগুলি সম্পূর্ণ হ্যাঁ, ভুল, মানে এতটাই ভুল যে এক্স্যাক্টলি, এগুলি এক্স্যাক্টলি। যেভাবে ওরা মানে থ্রো করে, এই থ্রো গুলি যারা কিনা অল্প জ্ঞানী মানুষ, যারা খুবই আমরা ধরেন আমাকে এভাবেই থ্রো করতেছি যে আমি না পড়ে জিনিসটা চিন্তা করলাম না, একটা মাথায় হুম কিছু হুম। ঢুকাই নিলাম, তাহলে কিন্তু হলো না। হুম। না, হলো না, এই হলো এই না। এই বিষয়টাই মানে আমি সব ভাইদেরকেই বলবো যে ভাই বোন যারা আহ, এখানে আছে, যে একটু ভালো মতো ভাবার ব্যাপার আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, আর প্রত্যেকটা আমাদের ব্যাপারে। আমাদের হিজাবটা পুরুষ এবং মহিলার, বিকজ আমরা আমরা যারা মানে যারা যুবক হোক আর
একটু কম নেব। আর সবাই কিন্তু আসলে দুটো ক্ষুধা মানুষের খুব প্রবল, একটা হচ্ছে যৌন ক্ষুধা আর একটা হচ্ছে হুম হুম খাদ্যের ক্ষুধা। তো যৌন হুম ক্ষুধাটা কিন্তু জাস্ট জাস্ট ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্টের মাধ্যমেই কিন্তু মানুষ পূরণ করে না, এটা অনেক 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 সিস্টেমে তারা পূরণ করে। এবং পুরুষরা আর মানে পুরুষের যে সেক্সোলজিক্যাল যে এটা হুম 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 ডিপার্টমেন্ট, ইটস ভেরি I should say it's a very as you ugly said type of, already, হ্যাঁ, you once already once discussed about that once I told education you, is not only the once I told you, education is not হ্যাঁ, isn't the satisfaction, this is not the happiness, স্যাটিসফ্যাকশন, peace is এক্স্যাক্টলি, somewhere হ্যাঁ। else তো in the love. আমার হ্যাঁ, আমার আমার বোনের যারা আছেন হুম হুম তাদেরকে হুম একটা জিনিস বুঝতে হবে যে একটা পুরুষ, মানে সবাই হয়তো না, বাট আমার তো হুম এক্সেপশনকে আমি জেনারেল ধরতে পারি না। তারা হুম মানে হুম হুম তারা চোখ দিয়েও জেনা করে ফেলে এখন। রাইট। তারা তাদের লালা বেরোয়, এটা কিন্তু বেসিক্যালি কয়েকদিন আগেও পরীক্ষা করে বার হয়েছে। সো ইন দ্যাট কেস আমার মনে হয় হুম না তাদের যারা চুপি চুপি কথা বললেও পুরুষের অনেক প্রবলেম হয়। মানে এখন হুম 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 একজন বলতে পারে মহিলা যে আমার তো হয় না, কারণ তার সাইকোলজিক্যাল প্যাটার্ন ইজ ডিফারেন্ট, কিন্তু হুম হুম আপনার দ্বারা আরেকজন সেরোটোনিন বলছে। টেরোটোনিন নিয়ে কথা বলতে হবে আবার ওইখানে গেলে, হ্যাঁ, 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 ব্রেইনের অনেক, এটা মেকানিজম নিয়ে এটা কথা বলতে হবে। এটা বিউটিফুল another একটা মানে part. বিশাল আলোচনা, এটা দিয়ে আমি একদিন হুম একটা আলোচনা করব। হুম হুম এই হুম কারণে মাঝে মধ্যে আমি খুব উত্তেজিত হয়ে যাই যখন এই সমস্ত হি হি হা হা এই সমস্ত হুম দেখি। হুম মানে হোয়াট দ্য হেল ইউ আর ডুইং, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি গোয়িং এগেইনস্ট ইচ অফ। আমাদের মুসলমান ভাইদেরকেও মানে যুবক ভাইদেরকেও এটা হুম ব্যাপারে বেসিক্যালি একটু মানে কষ্ট করতে হবে আর কি, কিছু করার নাই, ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ আওয়ার রাইট ফিউচার। রাইট। তো ভাই তাহলে আজকে বন্ধ ওকে ভাই, করে দিই নাকি ভাই? ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি এরশাদ ভাইকে একটু আহ, জয়েন করেন না, আমি এরশাদ আচ্ছা, ভাইয়ের সাথে আচ্ছা, একটু আচ্ছা, আচ্ছা, কনভারসেশন আচ্ছা, আচ্ছা, দিতে আচ্ছা, চাচ্ছি। এরশাদ ভাইকে টেক একটু এরশাদ জয়েন ভাই। করবো। আচ্ছা, আচ্ছা, শিওর। আচ্ছা ওকে ভাই, ব্রাদার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এরশাদ ভাই, আহ, আপনাকে আমি এখন ডাকবো, আপনি বহুত দিন মতন করে বলা, এটা আল্লাহর রহমত ছাড়া হয় না আসলে। জি, জি, রাইট। হ্যাঁ। না তা হ্যাঁ, যথেষ্ট চেষ্টা করলেন আলহামদুলিল্লাহ। আসলে আমাদের এই হ্যাঁ, এই আমি ব্যাপারগুলো চেষ্টা, নিয়ে কথা আরেকটু ব্যাপকভাবে কথা বলা প্রয়োজন আমিও মনে করি। তা না হলে হ্যাঁ এই জি, যে মানুষের অধিকার, স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, সন্তানদের অধিকার, এগুলো নিয়ে আমরা যদি কথা না বলি, জি, নাস্তিকরা যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতেছে এই অধিকারের অন্য একটা রূপ দিয়ে, হুম, সেটা কিন্তু আমাদের ভাইদের ভিতরে অজানাই থাকবে যদি সত্যিটা তারা না জানে। রাইট, রাইট, যেমন ধরেন এটাই মুফতি বলছিলাম। মাসুদ, হ্যাঁ জি, জি, মুফতি মাসুদ যেই জি, মানে এক এক জায়গা থেকে আপনার অল্প অল্প করে কোটিং করে যে কথাগুলো বলে, ওর কথাগুলোর ভাব এরকম যে ভাই আমি ওটাকে ধরে মাথা আর লেজ কেটে লবণ দিয়ে মাখিয়ে দিলাম। এখন এই কথা শুনে হুম, আমাকে নাস্তিকরা বলবে, মাই গড, এই লোকটা এত বর্বর। মানে আমি শুধু মাঝখান থেকে একটু কোট করলাম, আমি পুরাটা কিছুই বললাম না। হুম, হুম, মানে মূল কথাটা হচ্ছে আমি শিং মাছ ধরে শিং মাছের মাথা আর লেজ কেটে লবণ দিয়ে মাখিয়ে ওটাকে হুম, একটা প্রসেস করলাম। এখন এই হুম, মূলটা না বলে আমি যদি অল্প একটু কোট করি এখান থেকে, হুম, তাহলে তো হুম, বুঝতে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। হুম, হুম, মুফতি মুফতি মাসুদ মাসুদ সহ অন্য অন্য নাস্তিকরা যে এই মাঝখান থেকে আংশিক একটু হুম, কোডিং করে সবাইকে বোঝাচ্ছে, বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে তারা। হুম, এটা নিয়ে আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ মুফতি মাসুদের সাথে আলোচনা করছি যে ভাই আপনি হুম, মাঝখান থেকে কোট করেন কেন, আপনি আগেরটা বলেন পরেরটা বলেন। এই যে হুম, দেখেন আপনি আপনি একটু আগে বললেন যে আপনার স্ত্রীকে সম্মান করতে জানতে হবে, ভালোবাসতে হবে। যেখানে হুম, ভালোবাসা নেই সেখানে আবার শান্তি কিসের? জি, সেখানে শান্তি কোত্থেকে আসবে? এটা তো সম্ভব না। না, তাহলে একজন, ইম্পসিবল। হ্যাঁ, একজন স্ত্রী যদি সে যদি কিচেনে থাকে বা অন্য কোথাও থাকে, তার মন মানসিকতার অবস্থা যদি খারাপ থাকে, তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনো কথা ইসলাম কখনই আমাদেরকে শিখায়নি। না, তারপরে জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, হুম, এটা কখনোই শিখায়নি। তাহলে এটা কাদের জন্য প্রযোজ্য? এটা একটু বুঝতে হবে, এটা কাদের জন্য প্রযোজ্য। আপনি সারাদিন কাজ করে, আপনার স্ত্রী আছে বাসায়, সারাদিন কাজ করার পর আপনি টায়ার্ড,
একটা পর্যায়ে আপনি রিল্যাক্স হলেন, আপনার স্ত্রী হয়তো ধরেন রান্নাঘরে আছে, আপনি তাকে ডাকছেন, সে সাড়া দিচ্ছে না, তারপর আবার তাকে ডাকছেন, সে সাড়া দিচ্ছে না, আবার আপনি চলে যাওয়ার পরে আপনার স্ত্রী আরেকজন মানুষের সাথে সাড়া দিচ্ছে, আরেকটা ম্যানের সাথে সাড়া দিচ্ছে, তার উপরে সে লানতটা নাজিল হয়। আপনার স্ত্রী অসুস্থ, সাড়া দিচ্ছে না, এই জন্য আপনার স্ত্রীর উপরে তো লানত নাজিল হবে না, ফেরেশতারা লানত দিবে না। কেন দিবে না? কারণ আপনার স্ত্রী অসুস্থ। আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, দেখেন, নাস্তিকরা এগুলো বেশি করে এবং আমাদের উপরে ব্লেমটা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, আমি কি কথাটা আপনাকে মানে বুঝিয়ে বলতে পারলাম, এই যে লানতের ব্যাপারটা? হ্যাঁ, লানত শোনেন, ব্যাপারটা হচ্ছে কাসর ভাই, লানত বা যেটাই হোক, একটা 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 হাদিসের শুধু লিটারাল মিনিং, মানে লিটারাল মানে আক্ষরিক অর্থ করলে তো হবে না। এটা তো একটা হিউম্যান বিহেভিয়ার, মানে মানুষের আমাদের ব্যবহারিক একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহার। এখন আমি স্ত্রীকে ডাকছি, তার অনেক কারণ থাকতে পারে সে আসছে না। ফর এক্সাম্পল, সে হয়তো এমন একটা পর্যায়ে রান্নার অবস্থায় আছে, এখন সে আসলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বা সে হয়তো আরেকজনের সাথে কথা বলছে, বাট অথবা সে হয়তো মানে আসবে, বাট আমার এক্সপেক্টেড টাইমটা কি? আমার এক্সপেক্টেড টাইম কি 5 মিনিটের মধ্যে, না 10 মিনিটের মধ্যে, না এক্ষুনি? মানে এইগুলো তো আসলে হচ্ছে যে ভালোবাসার সম্পর্ক। আমি ডাকছি, মানে আমার এটা একটা একটা উদাহরণ, একটা উপমা, তাই না? সবসময় যে স্ত্রী ওখানে থাকবে তা তো না, বিভিন্ন জায়গায় থাকতে পারে। ওগো তুমি শোনো, এই তুমি শোনো, এই নীলা তুমি শোনো, বা যেটাই নাম দিয়ে ডাকে, একটু আসো। এখন সে ইচ্ছা করে আসছে না, ইচ্ছা করে, মানে আপনার কাছে সে আসবে না, এই ধরনের একটা ব্যাপার, যেখানে অনেক ইফস অ্যান্ড অনেক বার্ডস আছে, সেগুলো আলোচনা করে তারপরে যদি দেখা যায় যে সে শয়তানি করে আপনার কাছে আসছে না, ব্যাপারটা তো তাই। এখন সে আসছে না মানেই আমি এটা লিটারাল মিনিং করছি, ও আমি ডাকছি করে আসে নাই, হাদিসে এটা লেখা আছে, ওই ওই ইসলাম কি এত কাঠখোট্টা টাইপের মানে জিনিস? অবশ্যই না, অবশ্যই না, অবশ্যই না। যারা এগুলো এইভাবে কাঠখোট্টা ভাবে প্রেজেন্ট করে তাদেরকেও আমরা ধিক্কার জানাই। আর যারা এইভাবে বলে ইসলামের উপরে রটনা করে, তারা তো মূর্খ, তারা তো হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী। যেখানে হচ্ছে ভালোবাসা, যেখানে হচ্ছে নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান, যেখানে হচ্ছে একজন আরেকজনের জন্য শান্তিদায়ক, সেখানে এই শব্দটা আর এই শব্দগুলোর মধ্যে বিন্যাস করে যে জিনিসটা আসে, সেটা হচ্ছে ইট ইজ এ মিউচুয়াল ফ্রেন্ডশিপ এন্ড মিউচুয়াল লাভ এট ইচ আদার, তাই না? এটাই বলছি মজুর ভাই। আমি তো বিবাহিত এবং আমার স্ত্রী আছে, এই ধরনের সিচুয়েশন হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। ওরা যেটা বলছে, এই ধরনের সিচুয়েশন হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, এটা কখনো এটা কল্পনাই করতে পারি না, এটা আবার হবে কিভাবে। এখন আওয়াজ আসছে, হ্যাঁ আমি এটার জন্য দুঃখিত, আমি আসলে ড্রাইভ করছি তো ভাই, আমি এতটুকু বলে আমি রেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কেন কেন আওয়াজ আসছে, আমার ভাইয়েরা লিখছেন আওয়াজ আসছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ কথা বলেন আপনি, তারপরে যতটুকু দেখেন, জন্তুদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়া যে কথাটা, এটা যদি আপনি যদি হয় লাইফ পার্টনার, সে যদি আপনার লাইফ পার্টনার হয়, আর সে যদি হয় 1 ঘন্টার বা আধা ঘন্টার বা একদিনের লাইফ পার্টনার হয়, তাহলে তো এখানে জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা কথা কিন্তু আসে। কারণ আপনি টুমরো আপনি তাকে পাবেন কি পাবেন না, বা তারা তাকে পাবে কি পাবে না, এটার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। তো আমার তো স্ত্রী আমার সাথে সবসময় আছেন, উনি, আমি তার সাথে আছি, এখানে আমার তার উপরে জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার তো প্রশ্নই আসে না। অবশ্যই না। এখন এই প্রশ্ন আসে কাদের জন্য? যারা নাস্তিক, যারা বিয়েতে বিশ্বাস করে না, যারা বিয়ে করে না। একটা মহিলা আজকে তার স্ত্রী, আগামীকালকে আরেকজন স্ত্রী, আবার হয়তো নেক্সট মিনিটে আরেকজন স্ত্রী। তো ওই লোকটা হঠাৎ করে চিন্তা করবে যে ম্যান, এখন এই মুহূর্তে পাইলাম, বা পরের সেকেন্ডে আমি নাও পাইতে পারি, বা পরের কয়েক মিনিট পরে তাকে নাও পাইতে পারি। তখন ওই লোকগুলোই কিন্তু তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, এই যে ব্যাপারগুলো, এগুলো আমাদের এটা আমাদের বুঝতে হবে। আসলে এই ব্লেম গুলো তো ওদের ব্লেম গুলো আমাদের উপর ফেলে দিচ্ছে কেন? রাইট।
আমাদের উপর ফেলে দিতে চাচ্ছে। দেখেন, গেট টুগেদার মানে হচ্ছে নো, আই এম নট ইয়েট প্রিপেয়ার টু গেট ম্যারি, লেটস আর ইউ হ্যাভিং এনি প্রবলেম উইথ স্টেইং উইথ মি, নো ইটস ওকে। মানে কথাটা কিন্তু এইভাবে হয়, তারপরে গেট টুগেদার করে ফর হোয়াট? অনলি ফর সেক্স। The fundamental and the main issue for for living together is for sex, because neither of the parties have any intention to build up a good relation besides sex. In that case, they are living together. So living together is absolutely sex oriented, but marriage is not only, it's not sex oriented, it's to make a family, it's to make a social bond, a harmony. ওকে, তাহলে আমি একটু আওয়াজ হচ্ছে, কাজার ভাই আপনি, আমি পরে কথা বলবো আপনার সাথে ইনশাআল্লাহ। মজুর ভাই সরি, আমার একটু নেটের সমস্যা ছিল। ওকে ওকে, এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ, না এখন ঠিক আছে। আমি শুধু আরেকটা সুইচ করলাম, ভিন্ন আরেকটা নেটে দিলাম আমি। ওকে, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম। There is a PG Majumdar who is asking a silly question, যে ছেলেরা 4টে বিয়ে করতে পারলে মেয়েরা 4টে বিয়ে করতে পারবে না। দাদা, ঘটনাটা হচ্ছে আপনি কোরআন শরীফের এই কথাটা শুনেছেন, বাট কোরআন শরীফ আপনি জীবনে কোনোদিন খুলে দেখেননি, আর যাদের কাছ থেকে শুনেছেন তারাও কোরআন শরীফের টোটাল ব্যাপারটা আপনাকে জানায়নি বা তারা জানে না, বুঝেছেন? এই কারণে অথবা আপনি ইসলাম বিদ্বেষী চরমভাবে, আপনাকে যদি বুঝিয়েও বলা হয় আপনি বুঝতে চাইবেন না। এই 3-4টে ক্যাটাগরির মধ্যে এখানে আমি আপনাকে, হ্যাঁ এখানে আমি একটু বলবো ওনাকে। হ্যাঁ, শিওর অফ কোর্স, ক্যারি অন ব্রাদার। আমাদেরকে একটা সিস্টেম করে দেওয়া হয়েছে ইসলামে, যে তুমি 4টা বিয়ে করো, 4টা বিয়ে পর্যন্ত তুমি করতে পারবা, এবং সেটার জন্য অনেক কন্ডিশন আছে। কিন্তু কন্ডিশনগুলো আগে জানতে হবে, যে কন্ডিশনগুলো কি কি এটার পিছনে। আমি যে 4টা বিয়ে করব, কেন করব? এটা কি আমার জরুরি? যদি আমার জন্য জরুরি না হয় তাহলে আমার জন্য জায়েজ না, না আমার জন্য এলাও না। এখন টুতে আসি। টুতে হ্যালো, সরি, কল আসছিল। এখন ইসলাম আমাদেরকে একটা সিস্টেম করে দিয়েছে, তাই না? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমরা সেই সিস্টেম মোতাবেক আমরা চলছি। এখন যারা সিস্টেমের বাইরে কাজ করছে, একটু তাদের দিকে লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে বহির্বিশ্বে, আমাদের দেশেও আছে, এটার অভাব নেই। বহির্বিশ্বে যারা করছে, একটা লোক তার একটা স্ত্রী আছে, আবার মনে করেন তার 8-10টার উপরেও গার্লফ্রেন্ড আছে, মেয়ে বন্ধু। তাদেরকে কিন্তু তারা বিয়ে করছে না, কোনো লাইসেন্স দিচ্ছে না। আর সেই মেয়ে বন্ধুগুলোর সাথে সহবাস করার পরে তাদের পেটে থেকে যে বাচ্চাগুলো জন্ম হচ্ছে, তাদেরকে তারা নাম দিচ্ছে সান অফ এ। ওটা আমি বললাম না। তাহলে ভাই, আপনি যে প্রশ্নটা করলেন, আপনার কি ওইটা ভালো হলো না এটা ভালো হলো? আপনি একটু নিজেই চিন্তা করেন, নিজের জ্ঞান দিয়ে। আপনি লাইসেন্স দিচ্ছেন, আপনার যে সন্তানগুলো হচ্ছে সেই সন্তানগুলো সে ব্লেম গুলো নিচ্ছে না বা ব্লেম গুলো পাচ্ছে না, তাকে কেউ ব্লেম করতে পারবে না তাদেরকে। আর বহির্বিশ্বে যেগুলো হচ্ছে, তার একজন স্ত্রী আছে, আরো 8জন 9জন 10জন বা এর উপরে গার্লফ্রেন্ড আছে। কোন দিন যে কার সাথে কি করছে এটাও অনেক সময় মনে থাকে না। তাহলে ওইটা তো কিছু বলেন না, ওইটা কোনো সমস্যা হচ্ছে না কেন? আমরা লাইসেন্স দিলে সমস্যা হয়, আর ওরা লাইসেন্স ছাড়া 8-10টা গার্লফ্রেন্ড নিয়ে থাকতেছে একটা ওয়াইফ থাকা সত্ত্বেও, ওইটা নিয়ে কেন সমস্যা হয় না? এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। জি, এখন আপনি বলতে পারেন প্লিজ। জি, আচ্ছা, প্রথমত আপনাকে বলি যে আমাদের এই পার্টিকুলার আয়াতটা কোরআন শরীফে নাজিল হয়েছে একটা বিশেষ সময়। কান দিয়ে শোনেন, আপনি যদি শোনার জন্য এসে থাকেন বা রেস্ট অফ দ্য পিপল, একটা পার্টিকুলার সময়, যে সময়টা ছিল ওহুদের যুদ্ধ। ওহুদের যুদ্ধ একটা যুদ্ধ হয়েছিল মুসলমানদের সাথে কাফেরদের, যে কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। তখন মুসলমান যারা ছিল সংখ্যায় খুব কম, তারা রিফিউজি হয়ে সমস্ত কিছু তাদের বাড়িঘর লুটপাট করে দিয়ে
করে ফেলেছিল মক্কার কাফেররা, তারা পালিয়ে চলে এসেছিল মদিনাতে। মনে করেন 71 সালে যেভাবে বাংলাদেশ থেকে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে ঘর খালি করে কিছু লোক ভারতে যে আশ্রয় নিয়েছিল, অমনতারাভাবে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই আশ্রয় অবস্থাতেও তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। আক্রমণ করার পরে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আওয়াজ হচ্ছে? সরি, আমি কি রেখে দিব তাহলে? আপনি কথাটা বলেন আর না অন্য না, কাউকে আপনি অ্যাড করেন। জাস্ট জাস্ট আওয়াজটা বন্ধ করা যাবে না একটু? না, হ্যাঁ, এখন আমি এখন ড্রাইভ। এখন আওয়াজ নেই, এখন আওয়াজ নেই। ওকে। তো এই 70 জন সাহাবী পুরুষ তারা ইন্তেকাল করেন, শহীদ হন, এবং এনাদের স্ত্রী পরিবার ছিল। এখন একটা রিফিউজি ক্যাম্পে অনেক মুসলমান তারা অন্য জায়গা থেকে রিফিউজি হয়ে এসেছে। তো এই যে বাচ্চা এবং মহিলা এবং যারা আছে তাদেরকে দেখাশোনা করবে কে? তখন আদেশ আসলো যে যে সমস্ত মুসলমানরা, তোমরা যদিও রিফিউজি, তোমাদের যদিও সমস্ত কিছু লুটপাট হয়ে আছে, তোমরা এখানে কষ্টে আছো, তারপরেও এই যে বাচ্চা যাদেরকে বা মেয়ে যাদেরকে ফেলে রেখে গেছেন স্ত্রী, তাদেরকে তোমরা তোমাদের ঘরে স্থান দাও, নিজের পরিবারের মতো করে দেখো। কিন্তু একটা পর্যায়ে দেখা গেল যে এই বার্ডেনটা তাদের জন্য ভাই বেশি হয়ে ভাই যাচ্ছে। সরি, আপনাকে একটু থামাবো। ভাই, হ্যাঁ, আমি রেখে দিই, সবচেয়ে ভালো হবে। আমার নেটের সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা না, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি পরে কথা বলবো, তাহলে পরে কথা বলবো। হ্যাঁ, তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে এইটা নাজিল হয়েছে। যদি তোমরা আশঙ্কা করো বিচার করতে পারবে না, তোমরা তাদের মধ্যে থেকে বিবাহ করো, এতিমদের মধ্যে থেকে একটা, দুটা, তিনটা কিংবা চারটে। আবার বলছে যে সমান ভাগ, যদি তুমি যদি সমানভাবে তাদেরকে দেখাশোনা করো তবে করো, আর যদি না করতে পারো সমানভাবে দেখাশোনা, তাহলে একটাই যথেষ্ট। এইটার পরিপ্রেক্ষিত ছিল ওইটা। এবং এখানে ডেস্টিটিউট ফ্যামিলি, ডেস্টিটিউট বাংলাটা বুঝেন? ডেস্টিটিউটের বাংলা হবে, যেমন রোহিঙ্গারা এখানে এসছে, ডেস্টিটিউট মানে অসহায়। এই অসহায়দের মধ্যে থেকে চারটেকে, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে পর্যন্ত বলেছে যে তোমরা তাদের ঘরের মেম্বার করে নাও। বিয়ে করা মানে হচ্ছে তুমি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দাও, তুমি ঘরের মেম্বার করে নাও, যার ফলশ্রুতিতে তোমার হয়তো তখন একটা তাদের প্রতি ভালোবাসা জন্মে যাবে। তুমি তাদেরকে রাস্তায় কিক আউট করে দেবে না, তোমার কষ্ট হলেও তুমি একটা রুটি ভাগাভাগি করে খাবা। এটা হচ্ছে মানবিকতা। সুতরাং এই চারটি বিয়েটা হচ্ছে ইসলামের জেনারেল আইন না, এটা হচ্ছে ইসলামের এক্সেপশনাল আইন। এমন ধারা কোনো পরিবেশ পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি হয়, তখন এই ধরনের সিস্টেমে রিহ্যাবিলেট করার জন্যে, পুনর্বাসন করার জন্যে এই ধরনের সিস্টেমটা কোরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা পারমিশন দিয়েছে। আর একটা মেয়ে কেন চারটে বিয়ে করতে পারবে না? কারণ হচ্ছে একটা মেয়ে যদি চারটে পুরুষ থাকে, তাহলে সেই মেয়েটার গর্ভে কোন পুরুষের বাচ্চা আসলো সেইটা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এখন আপনি বলবেন যে ডিএনএ করে এটা করা যায়, বাট আপনাকে আমি বলি ডিএনএ রিপোর্টে ডিএনএ ইজ নট 100% পারফেক্ট। ডিএনএ টেস্ট করে পিতামাতা শনাক্ত করাটা এখন পর্যন্ত 100% পারফেক্ট না। সুতরাং ডিএনএর মাধ্যমেই আপনি 100% নিশ্চিত হতে পারবেন যে পিতামাতা কোনটা, এটা ঠিক করে দেওয়া সেটা সম্ভব এখন পর্যন্ত হয়নি। So in that case, even if you want to depend on DNA testing, there may have a very high chance that the DNA result may vary. So
Uh, that Mr. Alam has come today. And Mr. Alam, you want to come to talk with me right now? Tushar, brother, you come here. Do you know, Mr. Alam? I want to tell you something. What is your business? You just hold your mobile and you roam around and you try to show your building and your sofa and all these sets to show you off that you are someone. And what you do, you don't have any philosophy, you don't have any logic, you don't even have any idea on a science. So I am not inviting right now you, because you have to clarify me that which is the academic branch you are capable of to talk with me. You have to tell the rest of the people, I will talk with you on philosophy, I will talk with you on logic, or I will talk with you on evolution, biology, or I will talk with you on science, physics. So you just clear itself, and then you will be entitled to get admitted in my school. Unless otherwise, you may wait for the next year. Because I have seen you are going here and there, making a fuss with other persons, and you are trying to overpower your voice because you have a good net connection, and you are producing nothing but the ghorar anda bujhen. So right now, write it down in the comment box that which is the subject you prefer most, which is the academic subject you are capable of to talk with me. If you can't do that, then we will consider you as an uneducated person. In that case, you don't have the guts to talk with me. Mr. Alam, I am telling you, not Quran. You don't have any idea about Quran. If you right now come to the Quran to talk with me about the Quran, then I will ask you to recite some of the verses I prefer you to recite. If you are not capable to do that, then again you will be disconnected. Are you ready? I will ask you to read from any Quranic chapter, because you আপনি বলছেন যে আপনি কোরআন নিয়ে আলোচনা করতে পারেন চাচ্ছেন, তার মানে আপনি কোরআনের টোটাল A to Z from বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম to কুল আউযু বিন্নাস ফালিকিন নাস ইলাহিন নাস মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউওয়াসউইসু ফি সুদুরিন নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস পর্যন্ত আপনি টোটাল কোরআনটা কমপ্লিট করেছেন. সো ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট. Do you know what, Alam? You are just a fucking Randian, you know? You don't have any guts to talk with me. You don't have that much wealth even to talk with me and compare with me. You are nothing. You are nothing to me, you know? So just get out of here. And don't think, you Hindu, that you are some wannabe. You don't have that capacity to talk with any Muslim smart person. Do you know that? You are making hanky-panky over here and there. You try to prove yourself very much smart, but you are just nothing. You may think, because you are suffering from schizophrenia, you know, you may think with anything, but you are not. You don't make any sense. Even you don't have any idea about philosophy. I am asking to tell you about Aristotle. Can you tell me about Aristotle? Can you tell me about Socrates? Can you tell me about Hobbes? Okay, let's try to understand about Wordsworth. What kind of poet he was? What kind of poet he was? Tell me. In which department you are studied? You have studied. In which department? Shut up, you stupid man. You don't have any academic qualification. You go for fishing, you know.
That's a good job. I think fishing is not a very bad choice. You go for fishing, you know. Stupid. He wanna be someone, you know. এখন পর্যন্ত একটা একাডেমিক ডিপার্টমেন্ট আপনি বলতে পারলেন না যে